खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि जर'खा खौरां। बे समाव बयबो मिथिगौदि आसाम विधानसभा बिसायख'थिया आरो गेजेराव दान मोनसेल'सै। बे आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया गाव गावनि राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोबां बे समाव बाथ्रा बुंदों। मोनसेया गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोखौ दान्थे बिदान्थे खालामनानै एबा अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंलायलायदों आरो बे समावनो रायजोनि मन्त्रि जेराव माजबाट विधानसभा बियाबनि एमएलए सरन बर' बिथांनि सायाव बारसोमनानै बाथ्रा बुंदों जय भारत पार्टीनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव। बे समाव नंगौ थांनाय गोलाव समाव सरन बर' बिथाङा एमएलए जाबोदोंब्लाबो मुङावल' एमएलए जाबोनो हादों। बिथाङा ओनसोलनि जौगानाय जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै जय भारत पार्टीनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव आथिखालनि थांनाय साननैसो सिगांसो एबा 6 माननि थाखाय मन्त्रि मोननो हानाय सरन बर' बिथांनि सायाव गोबां मानि अजद दैखांदों। फैबाय थानाय समाव सरन बर'खौ बिदाय होनो ओंखारदों। माखासे दैदेनगिरि माखासे आदिबासिफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जय भारत पार्टीनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बेनो जोबथा होनना बुंदों। सरन बर'आ बे खेबानो जोबथा आरो बे समाव बिदाय होनो थांगासिनो दं होननानै बे समाव सरन बर'खौ अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंदों जय भारत पार्टीनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां आदिबासिफोरा, जेराव थांनाय गोलाव समाव आदिबासिफोरखौथ' दोनथ' गावनि बर' हारिनि लाइमोनफोरखौबो बिथाङा जेबो खाबु होनो हायाखै होननानै अजद दैखांदों मन्त्रि सरन बर'। जाय सरन बर'आ 6 माननि थाखाय मन्त्रि मोननो हादों। सरन बर' बिथाङा एबा एमएलएआ मुङावल' एमएलए जानानै थानो हादों एबा मुङावल' एमएलए जादों होननानै बे समाव गोबां अजद दैखांनाय बाथ्रा बुंदों। मानो होनबा गोबां जौगानाय लाइमोनफोरनो बेकार जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायसो सरन बर'खौ देरहा होदोंमोन रायजो राजाफ्रा, नाथाय रायजो राजाफ्रा साननाय बायदि जायाखै होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों जय भारत पार्टीनि दैदेनगिरिफ्रा एबा सरन बर' बिथांनि सायाव गोबां माने अजद दैखांनायखौ बे समाव नुना मोनदों। दानिया फैदो बिदिब्ला जय भारत पार्टीनिफ्राय माबोरैहाय सरन बर' बिथांखौ बिदाय होनो ओंखारदों जों बिथांमोननिफ्राय आबुङै मिथिना लादोनि। আৰু ইয়াতে মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিৰ কাৰ্যালয় আজি আমি ইয়াতে উদ্বোধন কৰোঁ আৰু আপোনালোকে চাইছে যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম। আৰু মাজবাট বিধানসভা সমষ্টি আপোনালোকে জানে আজি 25টা বছৰে আজি বিপিএফৰ দখলত আছে আৰু বিপিএফ দলে মাজবাট সমষ্টিত যি ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিছিলে বা ৰাইজে যি ধৰণৰ আশা কৰিছিলে সেয়া নহ'ল। মানে প্ৰত্যেক বছৰে ৰাইজক মানে বহুত ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছত ভোট লৈ যোৱাৰ পিছত মানে পাহৰি যোৱা হয়। আজি চাওক এইটো বিধানসভা ইলেকশ্যন হয়, কাৰণ বিটিআৰ ইলেকশ্যনৰ কথাটো অলপ বেলেগ। কাৰণ বিটিআৰ ইলেকশ্যনে আমাক তেনেকুৱা ধৰণৰ মাটিৰ পাট্টা দিব পাৰে নোৱাৰে সেইটো চেপ্টাৰটো বেলেগ। জনজাতি 6 জনগোষ্ঠীৰ কথাটো বিটিআৰত নাহে, কিন্তু এই মূল সমস্যা কিন্তু বিধানসভা আহে, অসম বিধানসভা। কিন্তু এই মাজবাট সমষ্টিৰ পৰা যোনে এমএলএ হৈ যাওক আজিলৈকে কিন্তু মূল সমস্যাৰ ওপৰত বিধানসভাত কোনো দিনত উত্থাপন কৰা নাই। আৰু আজি যদি আপোনালোকে চাই আজি ইয়াতে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰাই আজি চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়া ইয়াতে এমএলএ হৈ যায়, কিন্তু আজি আদিবাসীৰ লগতে অন্য জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৱে ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নিজৰ কাম কৰিব পৰা নাই। এমএলএৰ লগত খুৱে বাৱে থকা যিখিনি তেওঁলোকেহে কৰে। আপোনালোকে যদি চাই আজি বড়ো জনগোষ্ঠীৰো বহুত তেনেকুৱা নিবনুৱা আছে বা বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা কাম কৰিব লগা আছে। বড়ো জনগোষ্ঠী মানুহখিনি ইয়াতে উন্নয়ন হোৱা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ যি আমাৰ আলাপ আলোচনা চলি আছে মাজবাটবাসী ৰাইজে সকলোৱে এবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰি আছে, অল্টাৰনেটিভ বিচাৰি আছে। কাৰণ চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়া যি ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিছিলে তেওঁ কিন্তু কৰা নাই আৰু মানুহ এটা ক্ষোভিত হৈছে তেওঁৰ প্ৰতি। তো যাৰ কাৰণে পৰিৱৰ্তন বিচাৰি আছে। আৰু মই ভাবোঁ অহা যি 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনত মাজবাট সমষ্টি যে জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ দখলত আহিব সেইটো নিশ্চিত। হয়, আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত অসমত 126টা সমষ্টি আছে আৰু বিশেষকৈ 40টা সমষ্টি আদিবাসী মেজৰিটি এণ্ড ফেক্টৰিং আছে। তো আমি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে আমি মানে বাছি লৈছোঁ আৰু 40টা সমষ্টিত আমি এইবাৰ ইলেকশ্যন খেলিম আৰু 40টা সমষ্টিতে আমাৰ জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য চলি আছে। আৰু অহা এই জানুৱাৰী মাহৰ লাষ্টত আমি হয়তো এই 40টা সমষ্টিতে আমি টিকেট ঘোষণা কৰিব পৰা হৈ যাম। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে এটা এমএলএ জিকাবলৈ হ'লে বা এটা সাংগঠনিক মজবুত কৰিবলৈ হ'লে বুথ কমিটিৰ অতিকে প্ৰয়োজন হয়। আৰু আমাৰ দিনে নিশাই আমাৰ বুথ কমিটিৰ কাম চলি আছে আৰু প্ৰায় সমষ্টিত আধা
বুথ কমিটি হৈয়ে গৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ এই জানুৱাৰী লাষ্টলৈকে আমাৰ গোটেই বুথ কমিটিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। জয় ভাৰত পাৰ্টি চাওক, জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ মূল এজেণ্ডা বুলি যদি ক'ব যায়, আজি অসমত আপোনালোকে যদি চাই মূল্যৰ বৃদ্ধি দিনে দিনে মূল্য বৃদ্ধি বাঢ়ি আছে। তাৰপিছত ইয়াতে বানপানীৰো সমস্যা আছে। আজি বিজেপি চৰকাৰ আহি বানপানীৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই, কিন্তু যেতিয়া বানপানীৰ সময় আহে তেতিয়া ৰাইজে কিমান হাৰাশাস্তি হয়। তাৰপিছতো যি 6 জনগোষ্ঠীৰ যি সমস্যা, এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা, জাতীয় সমস্যা, সৰু সৰু সমস্যা আছে। এই সমস্যাৰ ওপৰত আমি কাম কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি আদিবাসী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ কথা যদি চিন্তা কৰে, আজি বাগানত মাত্ৰ 250 টকা হাজিৰা। এই 250 টকা হাজিৰা দি এটা ফেমিলি কেতিয়াও চলিব নোৱাৰে। আমি তাৰ ওপৰত কাম কৰিম। আমি নিম্নতম চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি আমি কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু যি 6 জনগোষ্ঠীৰ যি জনজাতিকৰণ, তাৰ ওপৰত আমি কাম কৰিব লাগিব। কাৰণ বিজেপি চৰকাৰে হওক বা কংগ্ৰেছ চৰকাৰেই হওক, ইমান দিনে তেওঁলোকে ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহি আজি ভুৱা ST তেওঁলোকে দি আছে, STV। আৰু STV ভাৰতৰ সংবিধানত কোনো প্ৰভিজনে নাই। গতিকে মই ভাবোঁ জয় ভাৰত পাৰ্টি যদি আহে তেতিয়াহ'লে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব। আৰু যি মাটিৰ পাট্টা, আজিৰ মাটিৰ পাট্টা লৈ পেলাই মানে দুনিয়াভৰৰ তাৰ মানে ফাঁকিবাজি কাম চলি আছে আমি জানামতে। গতিকে সঁচা অৰ্থত যদি মাটিৰ পাট্টা যদি দিব খোজে চৰকাৰে দিব পাৰে। কাৰণ ইয়াতে জাতি জনগোষ্ঠীৰ কোনো কথা নাই। আজি মুছলিম হওক, হিন্দু হওক, খ্ৰীষ্টিয়ান হওক, সকলোৰে মাটিৰ পাট্টা পোৱাৰ এটা অধিকাৰ আছে। কাৰণ ভাৰত স্বাধীনৰ আগৰ পৰাই কিছুমান মাটি দখল কৰি আছে, ঘৰ বনাই আছে, কিন্তু সেই মাটিৰ পাট্টা পাব লাগে, কিন্তু আজিলৈকে পোৱা নাই। চাহ শ্ৰমিক যিখিনি আছে বাগানত, চাহ শ্ৰমিকৰ যিখিনি কোৱাৰ্টাৰ মাটি পাট্টা পাবলৈ সেইখিনি পোৱা নাই। গতিকে আমি সকলো দিশতে আমি এই জয় ভাৰত পাৰ্টি আমি কাম কৰিম। জয় ভাৰত পাৰ্টিয়ে হয়, নিশ্চিতভাৱে আমাৰ ইয়াতে 3জন কেণ্ডিডেট আমাৰ ইতিমধ্যে ফিল্ডত কাম কৰি আছে। আৰু আমি কৈছোঁ ৰাইজে যাকে বিচাৰে আমি ৰাইজৰ মতামত লৈ পেলাই আমি ইয়াতে টিকেট প্ৰদান কৰিম। আৰু এই মাজবাট সমষ্টিত জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ তীব্ৰ গতিত আমাৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য